چشم سید کے نگراں ہے کہ پھر اٹھے، شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے۔ خریدا جا نہیں سکتا ہے ساقی ظرف رندوں کا، بہت شیشے پگھلتے ہیں تو ایک پیمانہ بنتا ہے۔ آج سر سید ڈے ہے، دیش بھر میں دھوم ہے، اور آپ 52 سال کے چھاتر ہیں، کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی محبتوں کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ سر سید ڈے 17 اکتوبر 2024 کے اس مقدس اور پاون اوسر پر آپ نے مجھے میری بات کہنے کا موقع دیا، اور ایک آپ کا جملے میں یہ حصہ کہ 52 ورش کی عمر کے چھاتر، یقیناً آج اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر یہ فضل و کرم ہے کہ میں زندگی کے ان ایام میں کہ جب لوگ تھکاوٹ محسوس کر کے اپنی آرام کی زندگی کو طلب کرنے کے لیے وہ عیش و آسائش کے سامان جو انہوں نے تمام زندگی اکٹھا کیے ہیں ان کو اور زیادہ مزید حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو استعمال کرتے ہیں اس عمر میں کہ اب آرام کیا جائے۔ لیکن چونکہ نظیر ہمارے سامنے اس حدیث نبوی کی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین تک جانا پڑے تو جاؤ، اور ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ طالب علمی کا واقعی میں جو دور میرا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میری طالب علمی کا دور بہت زیادہ رہا، مختلف شہر میں اسی بات کی چرچا ہے۔ آج میرا انٹرویو کرنے کا خاص مقصد یہ بھی ہے کہ معین پٹھان 52 سال کی عمر میں ایک بار پھر سے پڑھائی شروع کر رہے ہیں، لوگوں میں چرچا ہے۔ اب پڑھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لوگ تو یہی میسج دلوانا چاہ رہا ہوں میں لوگوں۔ جی، میرا میسج یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور میں نے پہلے بھی قبل کہا ہے کہ ماں کی گود سے اور گور تک یعنی قبر تک اگر ہمیں زندگی میں موقع ملے تو تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ کئی بار روہیل کھنڈ یونیورسٹی سے ماسٹر کرنے کا موقع ملا، اور LLB کرنے کا، قانون کی پڑھائی کرنے کا بھی یہاں سے موقع ملا۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو 50 ایئرس، الحمدللہ میں 50 سال کی عمر کے بعد میرا خیال بنا کہ ہندوستان کے اس عظیم تعلیمی اور ادارے سے خود کو منسلک کرنے کے لیے، خود کو وہاں سے جوڑنے کے لیے۔ اس سوال کو میں تھوڑا سا اور سرل سا کر دوں کیونکہ درشکوں کے لیے تھوڑا سرل کرنا زیادہ ہے۔ معین پٹھان جی، یہ جو پریرنا ہے آپ کی، ٹھیک ہے، نشچت طور پر 52 سال میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ لی کس سے، جاگی کیسے؟ یہ پریرنا میں نے خود سر سید سے لی۔ سر سید احمد خان علیہ رحمہ کی جو یعنی دنیاوی تعلیم تھی وہ کافی عمر کے بعد، غالباً 40 سال کی عمر کہی جاتی ہے، جبکہ ان کو دینی علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ اور سر سید علیہ رحمہ کو جنہوں نے پڑھ لیا وہ ان کے فالوور ہو جاتے ہیں۔ سر سید کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے برداشت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ اچھا، پڑھائی تو آپ نے مولانا جوہر کو بھی پڑھا ہے، جی، اور دوسرے پڑھا، ان سارے لوگوں میں مطلب کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے، تھوڑا سب کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے جن نائکوں میں سے ایک تھے، کوئی اتشیوکتی نہیں ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ مولانا محمد علی جوہر کو ہم اس لیے سمان نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رامپور سے تھے یا ہم ان کے رامپور سے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کا سمان اس لیے کہ محمد علی جوہر نے ایک سیکولر ہندوستان کی کلپنا کی تھی، اور ایک ایسا سیکولر ہندوستان کی انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے اس ہندوستان کی جو مطلب یہ کہ ریاضی کا جو وہ تھا
सूचनांक कहा जा सकता है या रेशो कहा जा सकता है, उसको समझते हुए उनको मालूम था कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यकों के हाथ में हिंदुस्तान की कमान दी जाए और हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जमात उनके साथ खड़ी रहे। यानी सेकुलर हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है राय शुमारी, यानी मोहम्मद अली जौहर के जहन में ये था कि हिंदुस्तान की राय शुमारी के हिसाब से हिंदुस्तान के तख्त पे बड़ा हिस्सा यहाँ की बहुसंख्यकों का और उनके साथ साथ उसके साथ का हिस्सा हमारा। तो इसको लेकर उन्होंने गांधी जी को हमेशा अपना लीडर माना, हमेशा मोहम्मद अली जौहर ने गांधी जी को अपना लीडर माना। और सच ये है कि हिंदुस्तान के आज भी लोग सेकुलर हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू लीडरों को अपना लीडर मानते हैं। अच्छा, अलीगढ़ जाने के लिए एक आपके लिए नेगेटिव सवाल था। जब मैं बात करने के लिए किसी से भी इंटरव्यू करता हूं तो एक लोगों को एक ट्रेंड देता हूं, मैसेज देता हूं कि आप सवाल बताएं क्या करें। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोइन पठान जो है वो एक रामपुर के बड़े नेता के छात्र हैं, राजनीतिक छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पैटर्न पे ही या उनके कदमों पर ही चल रहे हैं। अलीगढ़ जाने की वजह वो भी है, क्या कहेंगे, साफ कीजिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और एक और नाम भी साफ करता हूँ, आजम खान के लिए कहा है। हाँ, अच्छा, को इंसिडेंट कि सुंदरलाल इंटर कॉलेज का वो तालिब इल्म रहे, सुंदरलाल इंटर कॉलेज का मैं भी तालिब इल्म रहा, और वो तो अलीगढ़ के बाज़ाब्ता तालिब इल्म रहे, यानी कि रूटीन में उन्होंने 11 से लेके LLB तक और LLM के फर्स्ट ईयर तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपना तालिब इल्मी का दौर गुजारा। वो तो वहाँ पर नेता थे, जाहिर सी बात है, उस्ताद के कदमों पे। देखिए, सर सैयद अलैहि रहमा एक अजीम नाम, अजीम मुफक्किर, बालिग नज़र, दूर अंदेश, मुस्लिह अजीम, मुस्लिम कौमियत का दाई, अज़म का पुतला, तंजीम का पैकर, मशाक, मुकर्रिर, मोहतात, मुहर्रिर, अपनों का बही ख्वाह और एक ऐसा नूरानी चेहरा, नकरई रेश, और जिसके पास बर्दाश्त की इंतहा थी। हमने सर सैयद अहमद ख़ान साहब से एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी है, अगरचे कोई हमारे ऊपर गलत सवाल किया जाए हमारे सामने, और ताकत कुव्वत होने के बावजूद एक बड़ी तामीरी मकसद के तहत अगर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हम सर सैयद के फॉलोअर हैं। और कमज़ोर लोग सब्र तो कर ही लेते हैं, लेकिन जब ताकतवर इंसान किसी गलत बात को जवाब नहीं दे, उसको बर्दाश्त कर ले, तो इसका मतलब है सर सैयद के मिशन पर पूरी तरह 100% चल रहा है। मेरी तालिब इल्मी का दौर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं रहा, इसका मुझे ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मलाल रहेगा। और चूँकि हमारे मज़हब इस्लाम में दूसरे जन्म का तसव्वुर नहीं है, अगर दूसरे जन्म का तसव्वुर होता तो मैं दिन रात अल्लाह ताला से ये दुआ करता, ए अल्लाह अगले जन्म में मुझे हिंदुस्तान में पैदा करना और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरी पूरी तालीम हो। यानी उस इदारे से मुझे इतनी मोहब्बत ज़िंदगी भर रही है। अच्छा, सर सैयद को लेकर आपने क्या पढ़ा, क्योंकि आप पढ़ाई के मामले में तो चर्चा में ही हैं, तो सर सैयद रहे, आपने बताया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी बताया, बहुत सारे हैं, लेकिन सर सैयद के लिए क्या पढ़ा आपने? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली या हसरत मोहानी, जो अजीम किरदार, या अल्लामा इकबाल, जिनकी एक एक शेर ने हिंदुस्तान की आज़ादी को जिला बख्शी, सबके अपने अपने क्राइटेरियाज़ और अपने अपने रोल हैं। सर सैयद अलैहि रहमा का सबसे बड़ा रोल ये है कि उन्होंने उस दौर में कि जब लोग मदरसों की तालीम को ही बस इनफ, सबसे ज़्यादा अहम मानते थे और कहते थे यही काफ़ी है, उस दौर में सर सैयद अलैहि रहमा ने जब मुसलमानों के दरमियान खुसूसी तौर पे इस बात की कमी को महसूस किया कि मुसलमान में आधुनिक शिक्षा का अभाव है, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए और ऑक्सफोर्ड भी गए, दूसरी जगहों पर भी उन्होंने इस चीज़ को जाकर महसूस किया कि हिंदुस्तान में उनकी तर्ज पे क्या किया जा सकता है। तब उन्होंने ये ख्वाब जो था देखा था, और उस ख्वाब की सच्चाई इस बात की आज अलामत है और गवाह है कि सर सैयद सच्चे थे कि पूरी दुनिया आज सर सैयद की जय जयकार करती है, और लाखों नहीं करोड़ों कुरान आज सर सैयद अलैहि रहमा को बख्शे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने पहले अर्ज़ करा कि ताकत और क़ुव्वत रहकर तामीरी कामों के लिए अगर हम में बर्दाश्त है
تو ہم سب کچھ کر لیتے ہیں. یعنی حالات کی ستم رانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا جائے کہ سر سید علیہ رحمہ کو ایک جرأت و جسارت عطا فرمائی کہ انہوں نے یعنی حالات کی نابرد آزمائی کو بھی برداشت کیا، صعوبتیں برداشت کیں، ایسے ایسے پہاڑ مصائب کے، ایسے کٹھن دور ان کے اوپر امتحان کے آئے، لیکن سر سید نے اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ برداشت کیا. جتنا امتحان سر سید کا ہوا ہے اتنا امتحان آزاد ہندوستان میں اور ہندوستان کی آزادی سے پہلے جو بھی اس ہندوستان میں لیڈران رہے ہیں کسی کا اتنا امتحان نہیں ہوا جتنا سر سید کا. جتنے ان کے امتحان ہوئے اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحانوں میں پاس کیا. تو میں آپ کے اس چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں محبت کا درس دینا چاہیے، عاجزی کا درس دینا چاہیے، انکساری کا درس دینا چاہیے، اور خریدا جا نہیں سکتا ہے ساقی ظرف رندوں کا، بہت شیشے پگھلتے ہیں تو ایک پیمانہ بنتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ قیمتی سمجھ